वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी निगी गोद विच दूरों नेड़ियों चल करके शाम के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। भागा भरे समय की प्राप्ति हुई है। संगत दियां घड़ियां विच इनू सफला बनाइए। गुर इतिहास के पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। गुरु नानक साहिब जियां दी शिकायत लेके जिमीदार राय बुलार की सभा दे विच पहुंचे है। रो रो के अपना दुख दसे है कि वे कल्याण चंद जी के पुत्र ने बेखौफ होके खेत विच गावां मझां दे नाल उजाड़ा कीता है। पुकार सुन के राय बुलार साहब गुस्से विच आए। पटवारी जी नूं सदा भेज दिता। गरीब नवाज सतगुरां दे पिता चल के आए ने। मन विच बड़ा पछतावा है। पुत ने कदे खुशी का दिन नहीं दिखाया। सभा विच पेश होए कौड़े बोल राय बुलार साहब ने बोले कि तुसी इन्ने बेखौफ हो गए हो, अपने सिधरे जे पुत नूं भेज के किसी की जमीन बर्बाद कराओगे। बड़ा कुछ पिता ने सुनिया है। जदों जिमीदार वध घट बोलण लग्या फिर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह अगे होके आखन लगे, खान साहब एक बार मौका विखाया जाए। एक भी पत्ता इस जिमीदार के खेत विचों किसी बूटे का नहीं टुटिया। ये साजिश करते हैं इंसाफ वास्ते। खान साहब ने अपने कुछ बंदियां नूं भेजिया, जाओ मुआयना करके आओ। इन्हां प्रकरणां नूं बड़े विस्तार सहित आप जी ने सरवण कीता है। आओ जी कुछ समा मनचित व्यक्तियों नूं एकाग्रचित बनाइए। पाओ प्रेम की सांझ गज बज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। जुगम बचन सुन संशय आया, निर्णय कारण मनुष्य बढ़ाया। जिस वेले भरी कचहरी दे विच दो धिरां खड़ीਆਂ ने। एक धिर आखदी है नानक जी ने साडे खेतां नूं उजाड़ दिता है, जाके वेख सकदे हो। गुरु साहब ने आखिया ऐसा कुछ होया ही नहीं। क्यों कहा? क्योंकि वो जिमीदार ईरखा दे विच अपनी मर्यादा भुल चुके हैं। खान साहब के मन में आया भी इंसाफ करने वास्ते ते मौका वेखना पैना। दुध का दुध ते पानी का पानी फेर ही होना है। कौन सच्चा ते कौन झूठा है।
अपने एहलकारां नूं कोल बुलाया, हुक्म कीता जाओ भाई पहला जिमीदार की खेती वेख के आओ, कितना नुकसान होया, कितना को उजाड़ा होया भी है या नहीं, एक पक्का करके। क्योंकि जिन्नी देर तक सरकारी लोग जाके मुआयना नहीं करते, गिरदौरी नहीं करते, उदों तक किसी भी नतीजे से पहुंचना नामुमकिन है। हेरो फिरके नर चों घाटी, बिगन नदी से मुरियो तहां ते। फिर खान साहब आखन लगे इलाके के लोगों को पुछ के आओ जिन्हां दे हथ बन्ने नाल ने, जे नुकसान होया किस वेले होया, गावां मझां की सारियां इन्हां दियां सन। वो लोग चल के खेतों में आए, जिहड़ी थां ते दसिया गया सी खेत किहड़ा है, निशानी किहड़ी है, आके वेखिया किते कोई पशु नहीं वड़िया। पशु ते सारे चारगाह दे विच घुमदे आ, झाड़ियां तो बाहर किसे खेत का कोई पत्ता तक भी टुटिया नहीं होया। ते जिमीदार ने आख्या मेरी ते फसल उजाड़ दित्ती सारी, पशुआं ने घाण कर दिता पैरां दे नाल, मैं ते गरीब हाँ मारिया जावांगा। पर कहंदी जदों वो लोग आए ने, उन्हां ने आके मौका वेखिया, वक्त वेखिया, फसल लह लहा रही है, हरी भरी है, किते भी कोई उजाड़ा दिसदा नहीं। आई राई सो बात जनाई, मैं हीरी छिरके चौंकाई। एक घंटे दे विच ही वापस हो गए। बुलार साहब बैठे सी, खान साहब का दरबार लगे है, नानक जी भी उत्थे ने, सतगुरां दे पिता कल्याण चंद भी बैठे आ। वो बंदे आए, आके सलाम की। खान साहब पूछते हैं की रिपोर्ट है, कितना नुकसान होया। हुण वो जिहड़े मनुख आए सी, उन्हां दे चेहरे तो फेस रीडिंग तो पता लगता है भी नुकसान तो होया ही कोई नहीं। कहते जनाब असी सारे खेत घूम के आए हैं, कली कली वट कली कली दौड़ घूमी है, सानू किते भी कोई ऐसा नहीं दिसिया भी कोई बाड़ ही टुटी होवे ते चलो खेत खाने ते बड़ी दूर की गल है। इस जिमीदार की फसल हरी भरी पई है, सगों बाकी जिमीदारां दे नालों इहदी फसल पहला पकण वाली है। आखो सतनाम, इहदी पहला पकेगी, इन्हें अगेती बीजी हुई है। जिमीदार सुन के बड़ा हैरान होया, उन्हें यकीन जा नहीं आया भी कहंदे की ने। उन्होंने तो यही भरम है भी कल्याण चंद जी के रसूख करके झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो पटवारी ने। अफसरां दी अफसर सुनते हैं, दूजे नूं कौन पुछदा है। भरम दे विच है जिमीदार, अंदरों अंदर गुस्सा आया हुआ है। पर खान साहब बड़े शिद्दत नाल सुनते आ, कहते जी उत्थे कोई नुकसान नहीं होया, मुआवजा ते तां दिता जावे किसे एक बूटे का पत्ता भी टुटा होवे। नह पस खोज ना बूटा टूटा, कहो निसर सब साबत बूटा। खान साहब असी खेतां दे विच घुमे आ, कली कली वट ते घूम के आए आ, लभदे फिरदे सी कोई पट्टिया होया ही बूटा लभदे, किसी पशु ने पैर नाल ही पट्टिया होवे, जाके तो खादा होवे, कहते सानू लभ्या तो भी लभ्या नहीं। सीधी गल है भी जिमीदार झूठ बोलदा। आखो सतनाम, ये कहंदा मेरी फसल उजाड़ दित्ती, फसल इहदी निसरी पई है। निसरन तो भाव पकण वाली, कणक निसरदी है ना पकण तो पहला, नसारा हुंदा है। ते जदों कहंदी उन्हां सरकारी एहलकारां ने आके जो गिरदौरी करन गए सी, जिन्हां वेखिया मौका स्पष्ट कह दिता, कहते जी ये शिकायत करते का पक्ष झूठ है, क्योंकि कचहरी अदालत है खान साहब की। हुण अदालतां दे विच चलदे ने सबूत, कोई किन्ना क सच बोलदा, किन्ना क झूठ बोलदा, इन्हां गल्लां दे पैरामीटर लभे जांदे आ भी प्रूफ की ने, एविडेंस की ने। हुण समय का सबूत की सी, जिहड़े बंदे जाके आए ने उन्हां कली कली वट खंगारी है, कला कला इलाका वेखिया, कली कली बाड़ देखी, सारे ते खेत हरे भरे पड़े। बाकी जिमीदार कोल खड़े भी शर्मिंदे हो गए। चाहूं और कित बार न तोरी,
ਹਰੀ ਖਰੀ ਭੂ ਜਰੀ ਜੋ ਸੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਦਾਂ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜੜੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨਿਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਪੈੜ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੇ ਝੂਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹਿਕ ਝੂਠੋ ਦੇਤ ਦੁਹਾਈ, ਉਚਿਤ ਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਨਰਾਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਰੱਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਇਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਸਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਖੜੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡੰਡ ਲੱਗਣਾ, ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ, ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕੀ, ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ 10 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਫਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਬਣ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਖੇਤ ਨਾ ਵੇਖ ਆਏ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਏ, ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਉਜੜੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਕ੍ਰਿਖਕ ਮਨ ਹੈ ਬਿਸਮਾਨਾ, ਨਿਜ ਹੋਰਨ ਕੋ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਅਚਰਜ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਜੜਿਆ ਖੇਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਖ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਉਜੜੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਜਾੜਤਾ ਖੇਤ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਆਇਓ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਡੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਪੱਕੂਗੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੈਨਲਟੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ 40 ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 50 ਤੇ, ਕੋਈ 60 ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਰਸ ਜਹਾਂ ਚੋਹ ਕੋਨਾ, ਮਤਵਾਰੀ ਜਿਮ ਕੀਨ ਸਮੁਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੱਗ ਵਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਥਾਂ ਦਾ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਕਿਦਾਰ ਉਜਰਾ ਅਬਹੀਰੇ, ਗਇਓ ਰਾਏ ਢਿੱਗ ਲੱਗੀ ਨਾ ਦੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੱਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਲ ਉਜੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੂਟਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਹਰੀ ਭਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਹਿ ਲਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਲ ਹੈ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਸੀ? ਆਵਤ ਲੋ ਹਰਿਆਵਲ ਭਾਰੀ, ਭਇਓ ਨ ਕਾਰਨ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਚਾਰੇ ਖੁੰਝਿਆਂ ਚ, ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲੱਭ ਜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਮਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਜੜੀ, ਫਸਲ ਉਜੜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਸੀ? ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਲ ਹੈ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਚਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਾੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਕਰਾਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਝਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ, ਕੋਈ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਖੁਰ ਪੈਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਜਤ ਹੋਈ ਨਾ ਗਾਟ ਗਰਾਓ, ਹਰਿਓ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਪਗ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਫਸਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਪਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਫਸਲ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੁੱਦ ਪੈਣਗੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ। ਭਲੇ ਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਬੜਾ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੇ ਕਰਮ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਘਰੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ। ਮਸਾਂ ਡਰ ਕੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਏ। ਮੰਦ ਕਰਮ ਤੋਂ ਭਾਗ ਨ ਜਾਗਾ, ਬਿਸਮੈ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਟੀ ਜਾਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਸਹੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਿਆ,
ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਈਰਖਾ ਚੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜੀ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਨਾ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ, ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਆ ਵੀ ਫਸਲ ਹਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਡੋਬਣਾ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨੇੜੇ ਖੇਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਧਰਿਆ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਬੈਠਾ ਪਛਤਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਟਲ ਗਿਆ ਏ। ਨਾਨਕ ਕਾਲੂ ਪਿਤ ਸੰਗਾ, ਚਲੇ ਸਦਨ ਕੋ ਸਹਿਤ ਉਮੰਗਾ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਾਪ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੋਗੇ, ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਪਰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ। ਪੇਸ਼ ਹੋ ਹੋਇਆ, ਵੱਧ ਘਾਟੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਆਏ। ਭਇਓ ਖੇਤ ਰਖਵਾਰੋ ਝੂਠਾ, ਜਹ ਕੋ ਮੇਖੀ ਕੀਟਹਿ ਮੁਠਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਦਨਾਮ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਫਸਲ ਪਈ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜਦੀ। ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਖਾਧਾ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ। ਜਦ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਖੋ ਜੀ ਜਾਦੂ ਵਿਖਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਆ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਧੁੱਪ ਚੜੀ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦਿਨੇ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਚੰਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਤੂੰ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂ? ਸਭ ਤੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਭੈਟ ਚੱਲਦੇ, ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜੋਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਲਾਓਗੇ ਫਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਰੇਲੇ ਬੀਜ ਦੋਗੇ ਕੌੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਆ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਚੱਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਜਿਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਭੱਜਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਰਦਾ, ਖੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਏ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਲਪੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਮਰਦ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਹਟਾਇਆ ਫਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਲਾਂਭਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਚਾਰਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਖੋ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕੱਲ ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਈ ਲਖਿਓ ਰਾਹਿਕ ਮਟਵਾਰਾ, ਬਿਨ ਉਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪੁਕਾਰਾ। ਉਧਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਝੂਠਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਝੂਠ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਝੂਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਚਹਿਰੀ ਚਾਣ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਕ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਾ ਵਿੱਚ। ਝੂਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੂ, ਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਛਤਾਪ ਆਪ ਪੁੰਨ ਕੀਨਾ, ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਭੈ ਦੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝਿੜਕ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਖੇਤ ਉਜਾੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਰੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਝੱਲਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਾ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਕੱਲ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਕੜ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜੱਗ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਬਿਦ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਸਾਈ, ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਕਰਤ ਸੁਹਾਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਦਾਂ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਝੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਫਤਾਂ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਕਰਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲਾਇਕ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰੋਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਘਟੀਆ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਾਰਸੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਲਾ ਕਮਲਾ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਮਹਿਖਨ ਕੀ ਚਾਰਨ ਕਾਰਨ, ਨਿਤ ਬਨ ਜੈ ਬਿਪਤ ਬਿਦਾਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਖਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵੀਗੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਘਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਬਰ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਮੰਗਾਇਆ, ਕੀ। ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਖੇਤ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਾ ਗਈਆਂ ਦੇ ਖਾ ਲੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਲ ਪੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਏ ਜੀ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਏ।
ਆਏ ਅਨਿਛਤ ਖੇਤ ਅਗਾਰੇ ਖਾਨ ਲਗੇ ਨਹਿ ਤਿਨਹਿ ਨਿਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗਾਂ ਮੱਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵੜਦੀਆਂ ਰੋਕਦੀ ਉਹ ਵੀ। ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਆ ਸਰਹੰਦ ਸਭਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੜ ਜੇ ਲੋਕ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਣਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੁੱਛਿਓ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਮੰਨ। ਗੁਰੂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਡਾਂ ਵਰਤ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਗਊਆਂ ਲਈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਵੇਖ ਕੇ। 500 ਗਾਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਗਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਗਊਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦੁੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਉਧਰ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸਤਕ ਪੁਣੀ ਦੀ ਝੂਠ ਚੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬਿਦ ਕੀਤੇ ਖੇਤ ਨਿਪਾਤੇ ਹੁਣ ਭੇ ਤਸ ਰਾਹਿਕ ਬਿਨ ਜਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੇਤ ਅਚਨਚੇਤ ਗਾਂ ਮੱਝ ਚਰਬੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਲੋਕੀ ਤੱਤ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵੜ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਖਾ ਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਕੱਟ ਵੀ ਦਓਗੇ, ਜੜ ਨਾ ਵੱਢੀ ਜਾਏ, ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਭੈ ਸਭ ਸਰੂਬੀ ਤਨ ਪੀਨਾ ਖੀਰ ਦੇਹ ਬੋ ਵੱਡ ਆਪੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੀਰੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰ ਕੱਢਣੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਰਾ ਘਾਹ ਚੁਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਸੀ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਵੇਚਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਪੀ ਲੈਣਾ, ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਰਤੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੁੱਧ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਨਾ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵੇਖ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੂੰ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਮਰਦ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ? ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਗਾਵਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਖਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਮਾਖਨ ਹੋਤ ਸਵਾਇਆ ਕਾਲੂ ਹੀਰ ਹਰ ਖਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਬਟਰ ਜਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 150 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ।
ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਛਕਣਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੋ, ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੱਖਣ ਵੰਡਣਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵੂਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਵੇਚਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਛਕਾਉਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮੱਖਣ ਛਕਦੇ ਆ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਮੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਆਖਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਛਕਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਮਿਹਨਤ ਇਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚੋਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰ ਆਏ, ਸਾਂਝੀ ਆਏ, ਫਲਾਣਾ ਆਏ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਨ ਵੱਡੇ ਮਾਹੀ ਦਦ ਪਾਈ, ਦਾਸੀ ਮੱਥੇ ਜੋਰ ਕਰ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਧਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੱਸੀ ਵੰਡਣੀ, ਦੁੱਧ ਵੰਡਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ 55 ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੂੜੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਤਾ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੋਕ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਜੱਗ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਘਰ ਆਏ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆ, ਜਿਗਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਛਕਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਟੀ 'ਚ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੁੱਧ ਰੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਖੇ ਮੱਖਣ ਮਾਤ ਸਵਾਰੀ, ਸੁਤਹਿ ਖਵਾਵਤ ਰੁਚਿ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਖੂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਨ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਭੋਏ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਕੋਲ। ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕੌਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਦੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀ ਕੁੱਟਣੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਬ੍ਰਿਧ ਬਪ ਪੁਸ਼ਟ ਸਹਾਈ, ਪੈ ਪੀਵੇ ਬੋ ਰਹੇ ਅਗਾਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਉਤਾਰਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਧੱਕਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋ ਲਿਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਵੈਸੇ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਮੱਝ ਦੇ ਕੱਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਬਿਦ ਕਿੰਚਤ ਕਾਲ ਬਿਤਾਇਓ, ਜੰਤੁਨ ਜੋਨ ਉਦਾਹਰਨ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਸਾਖੀ ਆ ਗਈ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਖੇਤ ਧਰਾ ਕਰਤਾ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 7 ਮਹੀਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਮਰਦ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਦੋਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਲੀਲਾ ਲਲਤ ਇਉ, ਕਰਤ ਬਿਰਦਤ ਜਗ ਕੰਤ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵੇਖ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਕੱਲਾ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਵੱਗ ਹੋਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਸ਼ੂ ਤੁਰਦਾ ਕਦੇ? ਵੇਖ ਲਿਓ 2 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀ ਫਾਹਾ ਆਇਆ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਖੁਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਦੂਜੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਾ ਘਾਹ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਗਾਂ ਮੱਝ ਨੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਕਿ ਮੱਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ। ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫੁੱਲਤ ਕਲ ਫੂਲ ਸੋਭਤ ਤੂੰ ਬਸੰਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਖਿੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ 4 ਗਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਆਇਓ, ਨਾਲੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਛਕਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਹਰ ਕਰੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇ, ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓਗੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮਿਰਦੁਲ ਸਦਲ ਤਰਾਜੇ, ਬਰਨ ਬਰ ਉਪਮਾ ਛਾਜੇ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਖਾ ਘਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਭਰੇ, ਕੋਇਲਾਂ ਕੂਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਮਰਦ ਆਨੰਦ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ 'ਚ ਚਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੇ ਝੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਖੜਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।